What is true Thanksgiving? എന്താണ് താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ അത്ര ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ പറയുന്നത് they thank no one for nothing. They ask for nothing also. They do not want anything. They will not give thanks to anybody. എന്നാൽ we as the children of God, we want to be grateful to the Lord. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because God has been faithful. As individuals, as families, as a church, God took care of us the last year. And with confidence and with a great satisfaction, we could come His presence and say, God, thank you for all what you have done. And that's the same testimony I want to express on behalf of myself and my family, my wife and children, that God has been good to us. Let His name be glorified. I want to thank God for all His mercies. As people of God, as a church, we are very grateful because God, especially at a time like this, God has protected us, and many of us have been able to come to the service and worship God. That is an amazing thing God has done in our midst. God has taken care of us. During Thanksgiving, we often think about mostly the material things. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം not only the material thing that is very much needed, but not only the material things. What I would like to ask myself, this is probably something that God has put in my heart for the last several weeks. I want to ask myself, am I only grateful the material things that I receive from the Lord, but also where is my spiritual standing? ആത്മാവിലുള്ളതായ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു, അതിന് എത്രമാത്രം എനിക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? Is it I am bogged down with a material thing, or where is my spiritual standing with the Lord? Are we true to the word of God in obedience to Him in all matters of our life? When we come before His presence, can we boldly say, Lord, thank you. My physical needs, my material needs, my spiritual need, you have been faithful. Am I equally faithful in your sight? ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. I want to read a portion of scripture from the Old Testament. This is about one of a great stories, a great celebration that took place in the latter part of the people of Judah. A celebration that which does not happen for about 500 years. A great Thanksgiving. It is recorded both in the books of 2 Kings and also 2 Chronicles. I will be covering mostly from the 2 Chronicles. But in spite of this celebration, this people, the people of Judah, only survived only for 23 years. After 23 years, that is in the year 586 BC, the Babylonians came and took all of them captives. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തായ മഹത്വവും താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നുവെങ്കിലും അനേക രാജാക്കന്മാർ തലമുറയായി ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമുള്ളതായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ പണിഷ് ചെയ്യുവാൻ, അവരെ താക്കീത് ചെയ്യുവാനായി ദൈവം തീരുമാനിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിക്കട്ടെ. The first verse, I'm reading a few verses. ആദ്യത്തെ വേദഭാഗം 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം അതിന്റെ 35-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു. 2 Chronicles chapter 35 verse 18. This story we will see it in the 2 Kings chapter 22 and 23, and also 2 Chronicles chapters 34 and 35.
First, I'm going to read 2 Chronicles chapter 35, verse 18. ആദ്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. There had been no Passover kept in Israel like that since the days of Samuel the prophet. And none of the kings of Israel had kept such a Passover as Judah has kept. With the priests and the Levites, all Judah and Israel who were present, and the inhabitants of Jerusalem. അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കട്ടെ. ശൗമൽ പ്രവാചകന്റെ കാലം മുതൽ ഇസ്രായേലിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പെസഹ ആചരിച്ചിട്ടില്ല. യോശിയാവും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ യഹൂദയും ഇസ്രായേലും യെരൂശലേം നിവാസികളും ആചരിച്ച പെസഹ പോലെ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാർ ആരും ആചരിച്ചിട്ടില്ല. ആരും ഏകദേശം 500 വർഷത്തോളം ശൗമേൽ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് ആചരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു ഉത്സവം. അത് ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുന്ന പോലെയല്ല. ഇറ്റ് വാസ് എ പാസ്ഓവർ. എന്നാൽ അത് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ, it was one of the greatest celebrations the people of Judah and Israel ever had. അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ആ 35-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഉത്സവത്തിന് സംഭവിച്ച എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, രാജാവ് ജോസിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവായിരുന്നത് അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് എത്ര ആടുകളാണെന്നറിയാമോ? 30,000 ആടുകളെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയും കൊടുത്തു. 3000 കാളകളെ കൊടുത്തു. ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നവര് 2600 ആടുകളെയും 300 കാളകളെയും കൊടുത്തു. ലീവൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നവര് they give 5,000 lambs and also 500 cattle. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 41,400 cattle and lambs were slaughtered for this celebration. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ 1-2 ഫാമിലികളോടൊക്കെ കൂടി ഒരു ടർക്കി വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ അത് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ 2 ഫാമിലിക്ക് കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആകട്ടെ അത് ഒരു ദിവസത്തെ 2 ദിവസത്തെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ പണിയാണ് അതൊന്നെല്ലാം ഓർഗനൈസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ 41,400 cattle and lambs were slaughtered. എന്നിട്ട് അതിന്റെ 35-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവർ വിധി പോലെ പെസഹായിൽ തീയിൽ ചുട്ടു, നിവേദ്യങ്ങളെ കലങ്ങളിലും കുട്ടകങ്ങളിലും ചട്ടുകളിലും വേവിച്ചു, സർവ്വജനത്തിനും വേഗത്തിൽ വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. ആരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഇസ്രായേൽ ഉള്ളവരുണ്ട്, യഹൂദ ജനതയുണ്ട്, യെരൂശലേമിൽ താമസിക്കുന്ന ചെറിയവരും, all the big and the small people, ചെറിയവരും വലിയവരുമായ എല്ലാ ഒരു മഹാപുരുഷാരം അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അവർക്ക് ഇതെല്ലാം കട്ടുകളിലും ചട്ടുകളിലും ഒക്കെ ആക്കി സർവ്വജനത്തിനും വേഗത്തിൽ വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. quickly എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. They divided them quickly among all the people. ഒരു വലിയ ധൃതിയോടെ, ആവേശത്തോടെ, വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അവർ വലിയൊരു പെസഹ കഴിച്ചു, വലിയ ഉത്സവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ചു. ഇതിനൊരു മുഖാന്തരമുണ്ട്. ആ മുഖാന്തരം എന്തെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The book of Chronicles, ദിനവൃത്ത പുസ്തകം അനേക കാര്യങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ the book of Kings is mostly a political history, and the book of Deuteronomy, ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം, it is more like a religious history from the Davidic dynasty. ദാവീദിന്റെ ഗോത്രത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതലായി വിവരിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ദാവീദ് ദൈവത്തെ, എന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ദാവീദ് എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണം ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി അർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത്
ദാവീദിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ചരിത്രം, ഈ കാണുന്നതായ 34, 35 അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്ന ചരിത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെയധികം നമ്മൾ കുറിക്കൊള്ളേണ്ടതായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് പുതിയ നിയമ കാലത്ത് ഒരു 1-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ് പലതിലും ഉണ്ടായെന്ന് വരികയില്ല. നാം ഇന്ന് പെസഹ ആചരിക്കുന്നില്ല, ഇത് അതുപോലെയുള്ളതായ ഉത്സവങ്ങൾ നമ്മൾക്കില്ല. എന്നാലും there are so many lessons that we will be able to learn from these writings, because God is the same God. His commandments are the same commandments. The word of God is eternal. It is always exactly the same. Maybe some certain observances are different. There are some practical applications are different, but the substance matter, the fear and the humility and the submission that we need to have before God Almighty is essential. It's the same whether it was in the time of the Old Testament or whether it is in the New Testament times. അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇസ്രായേൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, രാജാവ് സോളമന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടു. നോർത്തേൺ കിങ്ഡം ആൻഡ് ദ സദേൺ കിങ്ഡം, ഇസ്രായേൽ ആൻഡ് ജൂഡ. ഇസ്രായേൽ രാജ്യം 722 ആ രാജ്യം അസീറിയൻസ് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോയി. ഏകദേശം 136 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂദ രാജ്യത്തിലുള്ളവരെയും ബാബിലോണിയൻസ് വന്ന് 586 BC-യിൽ അവരെയും അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നു. ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ആലയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ലേവ്യരുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് സകലതും ഉണ്ടായിരുന്നു, കൽപ്പനകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനായി പോയതിനാൽ ദൈവം അവരെ അടിമകളാക്കി അനേക ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ വാസ്തവമാണ്, നമുക്കതറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഈ രാജാവിന്റെ യോശിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇന്ന് അല്പമായി നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ? നമുക്കത് 34-ാം അധ്യായത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം. 34-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകും. ആ 1-2 വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ. 2 Chronicles chapter 34, maybe 1 or 2, 3 verses, verse 1, 2, 3 and 3. യോശിയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് 8 വയസ്സായിരുന്നു. 31 സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു. അവൻ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തു. തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ വഴികളിൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ നടന്നു. അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ 8-ാം ആണ്ടിൽ, that means he was about 16 years old, 8-ാം ആണ്ടിൽ അവന്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ അവൻ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. 12-ാം ആണ്ടിൽ, that means he is about 20 years old, 12-ാം ആണ്ടിൽ അവൻ പൂജാരികളെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും നീക്കി യഹൂദിയെയും യെരൂശലേമിനെയും വെടിപ്പാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Just at the age of 8, he became the king. And at the 16, he wanted to follow David, his great-grandfather. At the age of 20, he wanted to be cleaning out everything that is against the will of God. And from the Asherah Pradishtalayim, all the Baals and all the other gods was removed from Judah, and wanted to follow God Almighty. And 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ബിംബങ്ങളെയും തകർത്ത് പൊടിയാക്കി അവയ്ക്ക് ബലി കഴിച്ചവരുടെ കല്ലറുകളിൽ വിതറിച്ചു. ആ സ്ഥലത്തെ മുഴുവനായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച്
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു യവനക്കാരനെ, അവനധികം പ്രായമില്ല, 8-ാം വയസ്സ്, 16-ാം വയസ്സ്, 18-ാം വയസ്സ്, ഈ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാനായി അവൻ തീരുമാനിച്ചു. അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവന്റെ അപ്പന്റെ പേര് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആമോൻ എന്നാണ് അപ്പന്റെ പേര്. ആമോൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ രാജാവ് 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രാജാവായി. 2 വർഷക്കാലം മാത്രമേ അവൻ ഭരിച്ചുള്ളൂ. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, he did evil in the sight of God, abominable thing in the sight of God. Because of that he was killed. അവനെ കൊല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു. അവന്റെ പിതാവ് യോശിയാവിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മനശ്ശെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. He became king at the age of 12. 55 വർഷം ആ രാജാവ് യഹൂദയെ ഭരിച്ചു. He also did the same thing. He did evil in the sight of God and abominable thing in the house of God. Because of that, what happened? He was carried away to Babylon by the Babylonian king. അവനെ ഒരു captive-ആയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ this is the background history of this young man who became king at the age of 8. And that's not what he wanted to follow. നമുക്കറിയാമല്ലോ 8 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന്. Maybe he may have somebody, a regent who was helping him. Maybe his mother was a godly person, was helping him. Whatever may be the reason, even he is older, he never departed from that. He followed the God of David and wanted to do the right in the sight of God. That was his ambition in life. This may be our own story. പാരമ്പര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂല അല്ലാതെ ഇരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ, നമ്മുടെ ചർച്ചിലുള്ളവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദയയാൽ നമ്മെ വിളിച്ച് അവന്റെ പുത്രിപുത്രന്മാരാക്കി തീർക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവിന് നമ്മോട് പ്രസാദം തോന്നി. അതൊന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളൂ. God wanted to change the history. God wanted to put a new scenery in front of the people of Judah. And so he raised up this young man by name Josiah. യോശുവ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കൊണ്ടുവരുവാനായി, രാജാവാക്കുവാനായി എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. So as we said, that at the age of 16, he wanted to seek the God of David. That was his ambition. At the age of 20, he removed all the high places, the wooden images, carved images, and the molded images of Baal and other gods. പൂജാരികളെയും അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും ഒക്കെ മാറ്റിക്കളവാൻ താൻ തീരുമാനിച്ചു. 26-ാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ, that is the 18th year of his ruling, 26 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം ഉണ്ടായി. അതത്ര ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരാലോചനയായി നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള താല്പര്യം. അതിനെക്കുറിച്ച് 8-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാം വായിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 34-ന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ. അവന്റെ വാഴ്ചയുടെ 18-ാം ആണ്ടിൽ ദേശത്തെയും ആലയത്തെയും വെടിപ്പാക്കിയ ശേഷം അവൻ അസഖ്യാവിന്റെ മകനായ ശാഫാനെയും നഗരാധിപതിയായ മയസേയോവയെയും യോവാസിന്റെ മകനായ രായസക്കാരൻ യോവാഹിനെയും തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റം തീർപ്പാൻ നിയോഗിച്ചു. He had a desire that he wanted to restore the house of God, the temple of God. The worship has to be reinstated. That was his desire. ആലയത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയൊരു ആഗ്രഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു. അതിനുവേണ്ടി 3 പേരെ അവൻ നിയോഗിച്ചു. സാഫാൻ, he was a scribe or ശാസ്ത്രി.
Maaseiah, the governor of Jerusalem, നഗരാധിപതി, ജോവ, the recorder, or രായസക്കാരൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 പേരെ താൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിൽക്കിയ എന്ന് പറയുന്നതായ ഹൈ പ്രീസ്റ്റിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അദ്ദേഹം രാജാവ് അയക്കുന്നു. ഈ പേരുകളൊക്കെയും നമുക്ക് പരിചയം കാണുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ്. എന്നാൽ it may be just bear with me, we will get to the message that what I want to share with you. I just want to give you the background information. They came to Hilkiah, the high priest, and gave them the money. There was enough treasury, enough പണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ആലയത്തിന്റെ പണിയെ കുറ്റം തീർക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വണ്ണം അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെയും ബാലിനെയും ഒക്കെയും ആരാധിക്കാൻ പോയതിനാൽ അവർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ലായിരുന്നു. ആലയം മുഴുവനും ഇതാ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അത് ആരുണ്ടാക്കിയ ആലയമാണ്? ശലോമോൻ പണിതായ ആലയം. ദൈവത്തിന്റെ ഗ്ലോറി, ഷെക്കേന ഗ്ലോറി അധിവസിച്ചതായ ആലയം. പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ ഇറങ്ങി വന്ന ആലയം. നിങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തെ എന്നോട് നിലവിളിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതായ ആ ആലയം ഇതാ ഇന്ന് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇതാ ഒരു ചൗവനക്കാരൻ അവൻ എഴുന്നേറ്റു. അവന്റെ അപ്പൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയി, അവന്റെ വലിയപ്പൻ ദൈവത്തെ വിട്ടുപോയി. എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം താല്പര്യം കൊടുത്തു. ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ഇതാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ളവർ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അനേകർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ അനേക കാര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ, അവന്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം, അവന്റെ വചനത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അവന്റെ ദൈവജനത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന് നമ്മെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതായ അവര് കരുണയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. വിട്ടുപോകുവാനായി വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലനിർത്തിയത് നമ്മുടെ ആരുടെയും കഴിവുകൊണ്ടോ ബലം കൊണ്ടോ അല്ല. ഞാൻ നിന്നതല്ല, എന്നെ നിർത്തിയതാണ് അവന്റെ കൃപയാണ്, അവന്റെ സ്നേഹമാണ്, അവന്റെ ദയയാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവര് ഈ 3 പേര് ഹിൽക്കിയാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പണം അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ആ ആലയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ കുറ്റപ്പറ്റ പണികൾ ചെയ്യുവാനായി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അത് 9-ാമത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിൽക്കിയാവ് ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നായ പണം സൂക്ഷിച്ചു വരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇവര് കൊടുത്തായ പണവും ആ പണവും കൂടെ ചേർത്ത് ജോലിക്കാരെ വെച്ച് പണി ചെയ്യുവാനായി താൻ പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡിസ്കവറി താൻ കണ്ടു. അതത്രേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം. ആ ഡിസ്കവറി എന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ 15-ാമത്തെ 34-ന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം. ഹിസ്കിയാവ് രാജസക്കാരനായ ശാഫാനോട്, ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹിസ്കിയാവ് പുസ്തകം ശാഫാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അനേക നൂറ്റാണ്ടുകൾ മറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നായ, മാറിപ്പോയി എവിടെയോ സ്റ്റോറേജ് റൂമിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നായ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവന് കണ്ടുകിട്ടി. ഇതാ ആ ശാഫാന്റെ കയ്യിലേക്ക് താനത് കൊടുക്കുന്നു. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരമാണ് അത് വായിക്കുന്നത്: I have found the book of the law in the house of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം കണ്ടു. അവന്റെ ഹൃദയം വളരെ സന്തോഷിച്ചുവെന്ന് അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കിവിടെ കാണാമല്ലോ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? He read the book.
Not only he read the book, he brought it before the king. അവൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന്, രാജാവിന് ഇപ്പോൾ 26 വയസ്സുള്ള ഒരു യൗവനക്കാരനാണ്. ആ യൗവനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. 26 വയസ്സുള്ള രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം താൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവർ പലരും പറയുന്നത് ദിസ് മേ ബി ഓൾ ദ 5 ബുക്സ് ഓഫ് ദി ലോ. ഉൽപ്പത്തി, പുറപ്പാട്, ലേവ്യ, സംഖ്യ, ആവർത്തനമുള്ളതായ എല്ലാ 5 പുസ്തകങ്ങളും അടങ്ങിയതായ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഒപ്പീനിയൻ, ജനറലായിട്ട് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡ്യൂട്രോണമി എന്നാണ്, ആവർത്തന പുസ്തകം എന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് 4-5 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. സമയം പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. It's most likely it is the book of the Deuteronomy. Maybe I will mention one thing a little later. ആയിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അവർ കൊണ്ടുവന്നു, രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ പുസ്തകം മുഴുവനായി ആ സാഫാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ സ്ക്രൈബ്, ശാസ്ത്രി അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. രാജാവ് അത് മടികൂടാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദൈവവചനം വായിക്കുവാനായി എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരധ്യായം പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കും, ഒരധ്യായം പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കും, ഒരു സങ്കീർത്തനം വായിക്കും. നമ്മുടെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു, നാം പോയി കിടക്കുന്നതായ സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇതാ 26 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കണ്ടുപിടിച്ചതായ ദിവസം അത് മുഴുവനായിരുന്നു വായിച്ചു കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ, ഒരു ലെസൺ ആയിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ് തന്റെ വസ്ത്രം കീറി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണും. രാജാവ് തന്റെ വസ്ത്രം കീറി. ഇസ്രായേലിൽ നാം അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലും ഈവൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് വസ്ത്രം കീറിയതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രം കീറുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിദുഃഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളതായ വലിയ നെടുവീർപ്പിന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അന്ന് ജനങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രം കീറിയിട്ടുള്ളത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ റൂബേനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ, റൂബേൻ മാറിപ്പോയി, അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ യോസേപ്പിനെ കാണാതെ ആയതിനാൽ അവൻ തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവൻ വലിച്ചു വിലപിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യോശുവയും ജനങ്ങളും ആയി പട്ടണം പിടിക്കുവാനായി പോയി. അവിടെ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ യോശുവ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കവണി വീണ് ഉറക്ക നിലവിളിയോടെ തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി നിലവിളിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൊർദെഖായിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഹാമാന്റേതായിട്ടുള്ളതായ അക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിച്ച് തന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി അവൻ വസ്ത്രം മാറി സാക്കളൊത്ത് വിട്ട് നിലവിളിച്ച് തന്റെ വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞതായി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവജനമേ, ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നാം പലപ്പോഴും ഈ കാര്യം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ഞാനും വൈഫും കൂടെ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒർലാൻഡോയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ മറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാത്തി വെക്കുമായിരുന്നു. അനേക നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കാണാതെ കിടക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് പോട്ടെ, അത് ആർ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്. ബട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങൾ, മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലേ എന്ന് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. രാജാവ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? രാജാവ്
3-4 പേരെ വിട്ട് ഹുൽദ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു പ്രോഫറ്റസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ അയക്കുന്നതായിട്ട്, ഒരു പ്രവാചക ശിഷ്യയുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. അവർ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാജാവിന്റെ ഈ കണ്ടതായ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനായി രാജാവ് ആളുകളെ വായിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, പഴയ നിയമത്തിൽ ഇന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നാം പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാർ പ്രോഫറ്റ്സിന്റെ അടുക്കലും പ്രോഫറ്റസിന്റെ അടുക്കലും ആളുകളെ അയച്ചാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട്, അരുളപ്പാട് അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവരങ്ങനെ പോയി ഈ പ്രോഫറ്റസ്, ഹുൽദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഫറ്റസ് അവർ പറഞ്ഞതായ ചില വാക്കുകൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു. 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ ശല്ലൂമിന്റെ ഭാര്യ ഹുൽദ എന്ന പ്രവാചിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അവൾ യെരുശലേമിൽ 2-ാം ഭാഗത്ത് പാർത്തിരുന്നു. അവളോട് ആ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവൾ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ച പുരുഷനോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്നാൽ, യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും യഹൂദ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകല ശാപങ്ങളുമായ അനർത്ഥം വരുത്തും. അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. തങ്ങളുടെ സകല പ്രവർത്തികളാലും എനിക്ക് കോപം വരത്തക്കവണ്ണം അന്യ ദൈവങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാട്ടിയത് കൊണ്ട് എന്റെ കോപം ഈ സ്ഥലത്ത് ചൊരിയും, അത് കെട്ടുപോകുകയുമില്ല. എന്നാൽ യഹോവയോട് ചോദിപ്പാൻ നിങ്ങളെ അയച്ച യഹൂദ രാജാവിനോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതെന്നാൽ, നീ കേട്ടിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഈ സ്ഥലത്തിനും നിവാസികൾക്കും വിരോധമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നീ കേട്ടപ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞ് നീ അവന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും എന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി നിന്റെ വസ്ത്രം കീറി എന്റെ മുമ്പാകെ കരയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും നിന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഈ വായിച്ച ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ചിലത് ഡ്യൂട്രോണമിയുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേ കോട്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഈ പ്രവാചക ശിക്ഷ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂട്രോണമി ആയിരിക്കാം ഈ പുസ്തകം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആ പ്രവാചക ശിക്ഷ പറയുന്നത്, നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നീ അന്വേഷിച്ചു, നിന്റെ ഹൃദയം അനുദപിച്ചു, നീ വസ്ത്രം കീറി. ഇതൊന്നും സാധാരണ കാര്യങ്ങളല്ല. നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ വലിയ അപ്പച്ചനും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത് ദാവീദിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നീ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയതിനാൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു ദോഷം വരുത്തുകയില്ല എന്ന് ആ പ്രവാചക ശിക്ഷ രാജാവ് അയച്ചതായ ആളുകളോട് പറയുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഇത് തന്നെയാണോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ? ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ താഴ്ത്തപ്പെടുമ്പോൾ, അതാണ് ഐ തിങ്ക് ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന ആലോചന അതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താഴ്ത്തുമ്പോഴാണ് that is the greatest thanksgiving offering that we can give it to our Lord. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഓഫറിംഗ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ തിരികെ കണ്ടുപിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിനുശേഷം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? രാജാവ് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. രാജാവ് called all the people of Israel and Judah and the people great and small from Jerusalem. He called them all together. 30-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. And he read
എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ വാക്യം നിങ്ങളോടൊന്ന് വായിക്കട്ടെ, 30-ാമത്തെ വാക്യം. രാജാവും സകല യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യെരൂശലേം നിവാസികളും പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും ആബാലവൃദ്ധം സർവജനവും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറിയിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും, വൃദ്ധന്മാരും ബാലന്മാരും, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും കൂടെ കടന്നു വന്നു. പുരുഷന്മാരും ആബാലവൃദ്ധം സർവജനവും യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ചെന്നു. അവൻ ആരെ? ഈ രാജാവ്. അവൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുകിട്ടിയ നിയമപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങളെയെല്ലാം അവരെ കേൾപ്പിച്ചു. രാജാവ് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് താൻ യഹോവയെ അനുസരിക്കുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകളും സാക്ഷ്യങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുകയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒരു നിയമം ചെയ്തു. He made a covenant that now on, not only he, all the people of Judah will obey the commandments of the Lord God Almighty, as it is written in the book of Deuteronomy. അവരതിനു വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ആര് നമ്മളോട് വചനം സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ 30 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വാച്ച് നോക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാച്ചുകളുണ്ട്, സെൽഫോണിൽ സമയമുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആബാലവൃദ്ധം പുരുഷന്മാരും ബാലന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനായി കടന്നു വന്നു. രാജാവ് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകം മുഴുവനായി വായിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ഇതാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ റുട്ടീൻ? നമ്മളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? ഇത് പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണോ? ദൈവജനമേ, വളരെ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും വിറയലോടും കൂടെ നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. What is Thanksgiving? Is Thanksgiving just a formality? At the age of 8, Josiah did what is right and acceptable in the sight of God. We have children, we have grandchildren. Are we training them in the right manner, in the right way? Are we seeking after God? Are we humbling ourselves? Doing exactly what he did according to the will of his great grandfather David. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. Because he had a heart that wanted to please God, he found the great treasure. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ജോസിയാവിന് ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം കണ്ടുകിട്ടുവാൻ ദൈവം അവനെ നിയോഗിച്ചതെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, 8 വയസ്സുള്ള ഒരു ബാലൻ, അവൻ 20 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്, 26-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കും, I have no special talents, no special gifts. I'm an ordinary person. Exactly the same way I could tell the same thing. I have no abilities. When compared with others, they are very great people surrounding you. But അതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ദൈവം ആരാഞ്ഞറിയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആലോചനയിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ, നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതത്രയും നമ്മുടെ ദൈവം മാനിക്കുന്നത്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. യോവേൽ പ്രവചനത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm.
അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടി എങ്കിലേക്ക് തിരിവീൻ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വസ്ത്രങ്ങളെ അല്ല, ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങൾ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുവീൻ. അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദൈവമുള്ളവനല്ലോ. വസ്ത്രങ്ങളെ കീറിയതായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും കൂടെ വരുന്നുവെങ്കിൽ, that is the greatest celebration of thanksgiving that we can give it to our God. ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുതിയ നിയമത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൂക്കോസിന് ശേഷം 2-ാം അധ്യായം 41-50 വാക്യങ്ങളിൽ യേശു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് യെരുശലേമിലേക്ക് പോയതായി നാം കാണും. അവിടെ ചെന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാതെയായി. ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തൻ്റെ പുത്രനെ നഷ്ടമായി. പണ്ടേ പക്ഷെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വരുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ആട്ടിടയന് 100 ആടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു ആട് നഷ്ടമായി. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? 99 വിട്ടേച്ച് ആ നഷ്ടമായി ഒന്നിനെ തിരക്കുവാനായി അവൻ ഓടിപ്പോയി അവനെ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് 10 ദ്രഹ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 1 നഷ്ടമായി. അവൾ 9 മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ആ 1 വേണ്ടി വീട് മുഴുവനും തപ്പിത്തിരഞ്ഞ് അവൾ കണ്ടുകിട്ടിയ ശേഷം എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വലിയ ഉത്സവം നടത്തുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ 11 മുതൽ 32 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവും 2 പുത്രന്മാരും. ആ പിതാവിന് 2 പുത്രന്മാർ ഒരുവനെ നഷ്ടമായി. ആ പുത്രന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു പിതാവ് അവൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വലിയ ഉത്സവം നടത്തുന്നതായി നാം കാണുന്നു. അനേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായി എന്ന് വരും. എന്നാൽ അതെങ്ങനെ നാം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. How faithful we are in finding what we have lost in our life. Are we celebrating about things that we have, or do we have the desire to find what has been lost deep down in our hearts? ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപകൾ, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ, ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത്, അതുമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളോട് ഹൃദ്യമായി സംസാരിപ്പാനുണ്ട്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യെരുശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മാവുസിലേക്ക് പോയതായ 2 ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആദ്യം യേശു അവരുമായി ചേർന്ന് നടന്നു. അവർ ചേർന്ന് നടന്നപ്പോൾ അവന് പരദേശിയെ പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു. പിന്നെ അവനൊരു എൻക്വയറായി, നിങ്ങൾ വാദിച്ചും തർക്കിച്ചും പോകുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം he became an instructor. അവർക്ക് ഉപദേശിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. മോശ മുതലുള്ള
പ്രവാചകന്മാര് തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആ വിവരണം കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ഹൃദയം കത്തുവാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബേൺ ദെയർ ഹാർട്ട്. അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് സ്ട്രേഞ്ചറാണ്, ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടേത് ആരാണെന്ന്. എന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, അവിടെ ഹൃദയം കത്തുന്നു. പകല് കഴിയാറായി, രാത്രിയാകുന്നു, കൂടെ താമസിക്കണമേ. The day is far spent and it is getting dark. Abide with us. ഞങ്ങളോടുകൂടി പാർക്കണമേ. ആ 24-ാം അധ്യായം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്തോളം കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരെയുള്ളതായ സകല കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപ്സുളാണ് ആ അധ്യായം. അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ചെന്നു. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു. അവർ കരങ്ങളിലേന്തി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവരുടെ അവർ തിരികെ പ്രാപിച്ചു, കണ്ണു തുറന്നു. അവർ യെരൂശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അവര് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വീണ്ടും ഉണ്ടായി. അതാണല്ലോ ആ ചാപ്റ്ററിലെ സാരമായ കാര്യങ്ങൾ. ആയതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് കത്തുവാനായിടയാകുന്നുണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ who is speaking, how it is presented, how well is the person knowledgeable about it. It is the word of God. അത് ഇരുവായ്ത്തുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ താണു കിടക്കുന്നതായ കാണാതെ പോയതായ ചില കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുള്ളതായ മുഖാന്തരങ്ങളായി തീരുന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, do we ever take an accounting of what has been lost in our life? നാം 20 വർഷം, 25 വർഷം, 50 വർഷം, 70 വർഷം നാം ജീവിച്ചിരുന്നു. Do we have an accounting of what God has given to us and we have lost? അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ, ദൈവജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ, ദൈവലോകത്തിൽ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ബലഹീനതമായതും നികൃഷ്ടതമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അനേകർ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ബലവാന്മാർ, കുലീനന്മാരുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, അവരെക്കാൾ അപ്പുറമായി നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി, അവകാശികളായി തീരുവാൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ കൃപ, ആ സ്നേഹം, അവന്റെ വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനമായി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ, ഗണിക്കാതെ കിടക്കുന്ന അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവേ അത് തിരികെ പ്രാപിപ്പാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്നുവെങ്കിൽ, അതിൽ പരം ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് അർപ്പിപ്പാനില്ല. അത് നമ്മുടെ താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. It is not the material things that is important, but it is the spiritual matters that carries the weight. What resources we employ in order to find them. In each of us, when the Holy Spirit is looking deep down in our hearts and minds, are things been lost for many years? Maybe it is the first love that we lost. As we read in the Revelation chapter 2, എഫെസോസിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു കുറ്റം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. Or is it our love towards prayer, reading the word of God, studying the word of God, listening to the word of God? നമ്മുടെ ഹൃദയം കത്തുവാനായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? Is that contrite and humble heart, like ഈ രാജാവിനെ പോലെ, ജോസായ പോലെ ഒരു ഹംബിൾ ഹാർട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടമായോ? ഇപ്പൊ ഏത് കേട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല,
everything is okay. Nothing bothers me no more. Or is it sharing our resources for the needy or for the advancement of the gospel? കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ വിശന്നിരുന്നു, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ പ്രിസണിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നെ കണ്ടില്ല. ഈ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയോ? ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, God can never fill a hand that is clenched. A clenched fist God can never fill. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കരം ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നിറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അത് നമ്മൾ തുറന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പകരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം അതിലേക്ക് പകരുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമല്ല. തുറന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയം, ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ആയിട്ട് നാം വരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഇന്ന് ഒരു പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, ഒരു പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ, പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ, ദൈവമേ എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ, എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കുവാനായി നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ധാരാളമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുവാൻ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം. Before I close, I just want to say a few words about the last days of this king. 35 അധ്യായം അതിന്റെ 20 മുതൽ 26 വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വായിപ്പാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ മുതൽ അവിടെയുള്ളതായ സകല സംഗീതക്കാരും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവനെ ചൊല്ലി അനുതപിച്ചു കരഞ്ഞു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ അവൻ ഈജിപ്തിലെ രാജാവിനെതിരായി യുദ്ധത്തിനായി അവൻ കടന്നുപോയി. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ കഴിഞ്ഞ 31 വർഷക്കാലം അവൻ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. ദൈവത്തിനും ജനത്തിനും ആവശ്യമുള്ളവൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും അവസാന നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് മിസ്രയീമെ രാജാവുമായി യുദ്ധത്തിന് പോയി അവനവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു. അവൻ ആൾ മാറി. ആഹാബിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആൾ മാറി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവനായി നാം കാണുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിന്നു. ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? God many times will eclipse our failures because of his mercy that he will pour upon us. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറവുകൾ എപ്പോഴും ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അന്ത്യനാളുകളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക, ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാനിടയാകാതെ അവസാന നിമിഷം വരെയും വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ജീവകിരീടത്തിന് അവകാശികളായി തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതത്രേ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാം ഓടിയത് അധ്വാനിച്ചും വൃഥായി പോയെന്ന് വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ, ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി, വിശ്വാസം കാത്തു, ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നീതിയുടെ ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്രത്യക്ഷയിൽ പ്രിയം വെച്ച് ഏവർക്കുമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങൾ തിരികെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകളോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ടതായ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണമേ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ തിരികെ പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തുറന്ന് നിലനിൽപ്പാൻ
നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഞങ്ങളെ വഹിക്കണമെന്നത് അപേക്ഷയുണ്ട്. എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.